강혜신의 오늘의 미국. 버니 샌더스 후보가 지금 대통령 선거 캠페인을 중단한다고 밝히고 있습니다. 버니 샌더스 후보의 얘기를 좀 들어보시겠습니다. 버니 샌더스 후보입니다. In the loss of millions of jobs. Today, families all across our country face financial hardship unimaginable only a few months ago. And because of the unacceptable levels of income and wealth inequality in our economy, many of our friends and neighbors have little or no savings and are desperately trying to pay their rent or their mortgage or even put food on the table. This reality makes it clear to me that Congress must address this unprecedented. 네, 지금 그 코로나 바이러스 사태 한가운데서 버니 샌더스 후보가 결국은 민주당 그 예비선거 후보를 사퇴하는 캠페인을 중단하는 그 같은 결정을 내리고 지금 집에서 그 한 10분 전쯤부터 연설을 하고 있습니다. 그 앞에는 지금까지 선거 캠페인에서 해왔었던 그 많은 얘기를 했었고, 그리고 이제 본인이 추진을 해왔었던 진보적인 가치, 예를 들어서 메디케어 for all, 대학 학자금을 무료로 한다던가, 그리고 방금 전에 들어보신 것처럼 지금 렌트비 걱정을 해야지 되는 사람들, 수입의 격차 같은 것을 얘기를 하면서 넬슨 만델라 전 남아프리카 공화국 대통령이 했었던 어떻게 그 빈부 차이와 사회적인 격차를 줄일 수 있는가, 그런 것에 대해서도 얘기를 했습니다. And while we are winning the support of so many young people and working people throughout the country, I have concluded that this battle for the Democratic nomination will not be successful. And so today, I am announcing the suspension of my campaign. Please know that I do not make this decision lightly. In fact, it has been a very difficult and painful decision. Over the past few weeks, Jane and I. 네, 지금 방금 얘기를 했습니다. 저는 이제 민주당 그 후보 경선에서 사퇴하겠습니다. 쉬운 결정은 아니었습니다. 지난 몇 주일 동안 나의 와이프 제인과 의논을 했었고, 이제 그동안 그 전에는 젊은이들, 그 본인을 지지해 줬었던 사람들, 많은 그 스태프들에게 굉장히 감사하다고 얘기를 했고, 본인은 사퇴를 한다고 밝혔습니다. Exacerbated by a president unwilling or unable to provide any kind of credible leadership. And the work that needs to be done. 어떤 종류의 신용이 있는 그 크레딧이 있는 리더십을 발휘할 수 없는 그 대통령을 물리치자는 메시지를 전하고 있습니다. Would interfere with the important work required of all of us in this difficult hour. But let me say this very emphatically. As you all know, we have never been just a campaign. We are a grassroots, multiracial, multi-generational. 이제까지 한 번도 없었던 그 본인의 선거 캠페인이 풀뿌리 민주주의, 그리고 다인종, 그러한 그 밑에서부터 시작됐었던 그 같은 운동의 중요성을 강조를 하고 있습니다. The military-industrial complex, the prison-industrial complex, and the greed of the entire corporate elite. 많은 그 업계의 그리디한 그런 그 탐욕적인 이런 것을 물리치고 새로운 그 미국의 민주주의를 건설하려고 했었던 자신의 캠페인 과정을 얘기를 하면서 그것을 역시 그 민주당이 이어가야지 된다는 메시지를 주고 있습니다. Justice is what our campaign has been about. The fight for justice is what our 정의를 위한 싸움. is about. Today, I congratulate Joe Biden, a very decent man, who I will work with to move our progressive ideas forward. On a practical note, 굉장히 중요한 얘기를 했습니다. 지금 Today, 나는 지금 조 바이든이라는 아주 정말 인간적으로 근사한 남자와 함께 본인이 지금까지 추구해왔었던 그런 메시지를 하도록 하겠다. 그러니까 결국은 조 바이든 후보를 지지하면서 함께 민주당이 대통령 자리를 탈환하는 일을 하겠다는 선언이었습니다. standing united, we will go forward to United라는 단어를 쓰고 있죠. 이게 지금 민주당에서 가장 중요한 단어입니다.
And we will fight to elect strong progressives at every 그리고 역시 그 진보적인 조 바이든보다는 급진적인 자신의 것을 계속 그 추진한다는 얘기를 하고 있습니다. I ran for the presidency because I believe that as a president I could accelerate and institutionalize the progressive changes that we are all building together. 미국이라는 그런 그 제도를 진보적인 방향으로 모두 함께 바꿔나갈 수 있다는 신념에 따라서 지금까지 그 대선 캠페인을 해왔었다고 얘기를 하죠. Like-minded friends around the globe changed the entire world. On a very personal note, speaking for Jane, myself, and our entire family, we will always carry in our hearts the memory of the extraordinary people we have met across this country. We often hear about the beauty of America and this country. 네, 자신의 그 와이프와 그 여러 그 가족들 그리고 함께 그 캠페인을 하면서 미국의 곳곳을 다니면서 정말로 그 아름다운 미국 사람들, 미국 그 자체를 봤다는 말로 지금 마무리를 하려고 하고 있습니다. Decency I have seen in them makes me so hopeful for our future. It also makes me 우리의 미국의 그 미래를 굉장히 그 희망적으로 보여준 사람들이라고 얘기를 하죠. and lifts up all of our people. Please stay in this fight with me. Let us go forward together. The struggle continues. Thank you all very much. 네, 조 바이든 민주당 예비선거 후보가 거의 한 20분 정도는 안 된 것 같고요. 뭐 어느 정도 길이에 10분은 넘는 그런 연설을 했습니다. 맨 마지막에는 나와 함께 지금 우리가 스트러글도 있는데 다 함께 이제 그 본인은 그 본인의 그런 이상 같은 것을 강조를 하면서 함께 나가서 11월 달에 이기자 이런 얘기를 했습니다. 이 조 바이든 후보로서는 굉장히 지금 그 중요하고 큰 힘을 얻은 것이죠. 물론 아직까지 지금도 한참 동안은 이 코로나 바이러스가 굉장히 중요한 이슈로 주목을 받겠습니다마는 그러나 자신의 그 유일하게 끝까지 남아있었던 10명 넘었었죠. 처음에 후보가. 그랬던 그 버니 샌더스라는 강적이 마지막으로 물러나면서 본인을 지지했다는 것. 얼마 전에 사퇴를 한 엘리자베스 워렌과는 달리 엘리자베스 워렌은 아직은 나는 누구를 공식적으로 지지할 단계가 아닌 것 같다라고 얘기를 했는데 오늘 버니 샌더스 후보는 확실하게 조 바이든 후보를 지지를 하면서 물러났고 물러나게 된 데는 사실은 그 가장 가까이는 코로나 바이러스 사태가 터지면서 버니 샌더스 후보에게는 굉장히 강한 캠페인을 더 이상 할 수 없었고 물론 그 직전에 사우스캐롤라이나주부터 시작을 해서 미시건주에 이르러서는 이 버니 샌더스 후보가 조 바이든 후보를 이기기 힘들다는 그런 투표수로서 계산이 나오기는 했습니다. 미시건주에서 힐러리 클린턴을 이겨서 그때부터 굉장히 떠올랐었던 버니 샌더스가 그 미시건주에서 조 바이든 후보에게 크게 졌고 그리고 그 크게 진 것 가운데 하나가 아프리칸 아메리칸 표를 끝내 사우스캐롤라이나에 이어서 또 다른 남부주에 이어서 받지 못했다는 것. 민주당에서는 아프리칸 아메리칸 표를 많이 받지 못하면 대통령이 되기가 거의 불가능합니다. 그런 그 시간적으로 이미 그 계산이 끝난 것도 있지만 그래도 그 당시까지는 희망을 버릴 단계는 아니었는데 이 코로나 바이러스라는 사태 때문에 트럼프 대통령도 선거 캠페인을 하지 못하고 있고 그러나 트럼프 대통령은 백악관 브리핑을 통해서 날마다 유권자를 어떤 형태로든 만나고 있고 그에 비해서 조 바이든이라는 말하면 실수도 잘하고 굉장한 그 임팩트 같은 것은 없는 그런 후보에게 유리하게 되면서 결국은 이 같은 결정을 한 것으로 보입니다. 그러나 버니 샌더스 후보가 앞서 얘기를 한 것처럼 그 본인이 지렛대를 많이 갖고 있습니다. 물론 조 바이든 후보와 협력을 하지만 조 바이든으로서는 너무나도 이 버니 샌더스의 강한 지지가 필요하고 민주당이 트럼프 대통령에게 2016년 선거에서 졌던 가장 큰 이유 가운데가 두 가지를 꼽으라면 후보 자체,
힐러리 클린턴이라는 후보 자체, 두 번째는 버니 샌더스 후보가 힐러리 클린턴에게 예비선거에서 져서 뒤로 물러났는데 버니 샌더스의 지지자들이 힐러리 클린턴을 강하게 지지하면서 뭉쳐주지 않았다는 겁니다. 그런데 이번에는 지금으로서는 오늘로서는 버니 샌더스 후보가 연설하는 것을 보면은 조 바이든 후보를 강하게 지지할 수 있을 것 같고, 그리고 아직까지 누구도 지지하지 않았었던, 그러나 이슈 자체에서는 버니 샌더스 후보에게 조금 가까웠었던 엘리자베스 워렌 전 후보가 또 이쪽에서, 한쪽에서는 중간에 조 바이든 후보가 있고 또 조 바이든 후보의 이슈 자체도 중도적인데, 그런데 이 중도적인 조 바이든 후보가 양쪽에 진보적인 엘리자베스 워렌과 버니 샌더스라는 사람을 같이 날개로 이렇게 달고 갈 수 있다면 엘리자베스 워렌을 지지했었던 사람이나 버니 샌더스를 지지했었던 민주당의 젊은 사람들이 많죠. 특히 버니 샌더스 쪽에서는 그런 사람들의 힘을 받아서 조 바이든이 2016년도에 힐러리 클린턴이 이뤄내지 못했던 유나이티드를 민주당의 화합을 이뤄낼 수 있지 않을까, 그런 생각도 들고요. 아무튼 지금은 바이러스에 많은 것이 가려졌지만 이제 모색을 할 겁니다. 우선 축하한다고 버니 샌더스 후보가 축하한다고 얘기를 한 것은 이변이 없으면 민주당이 전당대회를 열든지 아니면 온라인으로 열든지 아니면 전당대회를 코로나 바이러스 때문에 아예 열지 못한다 하더라도 바이든 후보가 민주당의 대선 후보가 될 것이 분명하기 때문에 축하한다고 얘기를 했고, 이제 축하를 하는 사람과 축하를 받을 버니 샌더스와 조 바이든, 이 두 사람이 유일한 목표는 지금으로서는 도널드 J. 트럼프 현 대통령을 누르고 이기는 것이기 때문에 이제 오늘부터 바쁘게 움직일 것 같습니다. 그리고 이제 버니 샌더스 후보는 오늘이 이제 마지막이니까요. 이런 것을 뉴스도 사실 갑자기 나왔어요. 제가 방송 들어오기 바로 직전에 버니 샌더스가 그만두다 하더라 하고 나왔는데, 급하게 요약을 해보자면 버니 샌더스가 미국의 대선 후보로서 여기까지 왔다는 것은 미국의 현대 정치 역사상으로는 굉장히 중요하고 큰 일을 이뤄낸 겁니다. 미국 사람들 60% 이상이 나이 든 사람은 대통령을 하기에는 좀 그렇지 않느냐라고 하는데, 버니 샌더스는 78세, 그리고 이 사람이 또 주이시입니다. 주이시면서도 현재 이스라엘에 있는 주이시들이 트럼프 대통령을 상당히 지지를 하고 있고, 미국에 있는 주이시들은 미국에서 막 예전에 학대를 받고 그랬기 때문에 사회적인 이슈에 있어서 좀 진보적이기는 합니다만은, 주이시로서 두 번이나 이번에는 더 가까이 민주당의 대선 후보가 될 수 있었던, 여기까지 이뤄낸 것으로, 그리고 버니 샌더스 후보가 자신의 중요한 핵심적인 진보적인 가치를 이만큼 가지고 왔고, 앞으로도 또 그의 강력한 지지를 받기 위해서는 조 바이든 후보가 자신의 아젠다에 많이 반영을 할 수밖에 없는, 거기까지 온 것만으로도 버니 샌더스 후보로는 40년 전에 버몬트주의 작은 마을에서 시장으로 시작을 해서 이제 여러 단계를 거쳐서 연방 상원 의원을 오면서 2015년부터 전국적인 정치인이 됐죠. 왜냐하면 이 사람은 쭉 민주당이나 공화당에 속한 게 아니고 무당파로서 본인이 활동을 했기 때문에 큰 주목을 받지 못했다가 대선 후보, 첫 번째 대선 후보를 지내면서 불과 2015년, 얼마 되지 않습니다. 전국적인 주목을 받아서 여기까지, 전에 앞서 말씀드린 그 같은 배경으로 미국의 민주당의 분위기를 이만큼이나 진보적으로 돌려놨다는 것만으로도 버니 샌더스는 현대 민주당 또 미국의 전체적인 정치 역사상 아주 큰 일을 이미 이뤄냈다고도 결론 지을 수 있겠습니다. 제가 한 20분 이 사이를 두고
굉장한 역사를 여러분과 제가 함께 접했습니다. 그런 것을 접하면서 참 큰 사람을 내고 지도자를 낸다는 것은 그 지도자의 역량이라든가 노력이라든가 주위 사람들의 그 지지 이것만 갖고는 안 되는구나. 하늘의 뜻이 있어야지 되는구나. 삼국지가 다시 생각나는구나. 이 코로나 바이러스라는 것 때문에 결국은 그 버니 샌더스라는 그 정치인도 오늘 이 시점에 이 같은 그 결단을 내릴 수 있었고, 많은 것이 약해 보이고 부족해 보이고 불안해 보이지만 그 사람의 몸짓이나 손짓이나 때로는 토론할 때까지도 그래 보이지만 환경 때문에 조 바이든 후보가 이러한 자리매김을 하는구나. 또 트럼프 대통령도 그 순간에 머릿속에서 많이 이리저리 스쳐 지나갔죠. 트럼프 대통령이 두려워하는 사람은 버니 샌더스 후보가 아닙니다. 조 바이든 후보입니다. 다른 것 다 제쳐놓고 본선에 가면은 지금 트럼프 대통령을 지지하는 기반도 상당히 강하지만 트럼프 대통령은 강한 지지자만 갖고 있는 것이 아니라 그 강한 만큼과 똑같은 강도의 반대하는 사람, 싫어하는 사람도 갖고 있는 정치인입니다. 그렇기 때문에 온건한 조 바이든이 나가서 본인과 겨룰 때 진보적인 사회주의자라고 계속 딱지를 붙일 수 있는 트럼프 대통령이 그런 후보와 겨루는 것보다 트럼프 대통령에게는 굉장히 힘들고, 그렇기 때문에 우크라이나 사태라는 탄핵까지 가게 된 하원에서는 상원에서 무죄가 되고, 그 같은 그 무리수를 트럼프 대통령이 다른 나라 대통령과 전화를 하면서 할 수 있었는데, 이제 트럼프 대통령으로서는 코로나 바이러스뿐만이 아니라 조 바이든이라는 온건한 민주당 후보를 만나서 고민이 더욱 깊어지게 됐다. 그리고 이 같은 모든 일들은 정말로 누구를 대통령으로 만드는 대통령 설계사, 정치인들을 정치인으로 만드는 훌륭한 설계사가 아니라 바이러스, maybe 하늘의 뜻, 인간이 할 수 없는, 인간이 한계를 극복하는 데서 아름다움과 강함이 나온다고 하지만 그 인간이 한계를 칠 수 없는 장애는 분명히 있구나 하는 세상사를 느끼는 4월 오늘 며칠입니까? 로스앤젤레스 시간으로 8일 아침 9시 18분입니다. 라디오 서울 방송 오늘의 미국 듣고 계십니다. 방송이 생방송은 항상 저도 방송하러 들어오기 전에 어느 정도 오늘은 이렇게 해야지 되겠구나 생각을 하면서 방송을 시작을 하는데, 전혀 예상하지 못하게 제가 말씀을 드리면서 헤드라인을 처음에 읽어드리면서 잠깐만 버니 샌더스 얘기를 듣고 헤드라인은 마무리하고 뭐 이렇게 하려고 하다가 한 섹션을 전부 그 버니 샌더스 후보의 얘기로 들려드렸기 때문에 헤드라인을 지금부터 읽어드리겠습니다. 이렇게 오늘 하려고 했어요. 버니 샌더스 후보가 대통령 선거 캠페인을 중단한다고 밝혔습니다. 이로써 11월 대선은 트럼프 대통령과 조 바이든 후보와의 대결이 될 것이 거의 확정적입니다. 미 전국적으로 4월의 첫 주에 아파트먼트 렌트비를 못 낸 사람이 3분의 1입니다. 입주자나 빌딩 주인에게 정부가 당장 붙일 임시 반창고는 줬지만 상처는 깊어질 것으로 예상됩니다. LA를 포함한 전국의 보건당국이 양로병원 측에 가족을 모신 사람은 집에서 돌보라는 경고를 합니다. 시설이 아무리 좋아도 양로병원에서 바이러스가 번지는 것은 시간 문제라는 강한 경고입니다. 캘리포니아주를 포함해 미 전국적으로 스테이 앳홈 정책을 곧 풀기는 힘들어 보입니다. 뉴욕주에서는 사망자는 최고였어도 확진자는 크게 늘어나지 않고 있습니다. 그러나 전국적으로 사망자가 어제 하루 가장 많은 1,890명이었습니다. 확진자는 현재 미국에서 약 40만 명, 사망자는 약 13,000명입니다. 부통령이 주도하는 백악관 코로나 바이러스 특별대책반에서도 바이러스 확진자가 나왔습니다. 트럼프 대통령은 세계보건기구가 너무 늦게 경고를 해서 일이 이 지경이 됐다고 탓하면서 미국의 지원금을 동결하겠다고 말했습니다. 그러나 같은 자리에서 동결을 고려하겠다는 말을 바꾸기도 했습니다.
주식시장은 여전히 널뛰기 장세입니다. 널뛰기 장세 맞네요. 아침에 내려갔다가 지금 뭐 다우지수 좀 전에 보니까 500포인트 이상 올라가더군요. 그래서 오늘 이제 기본적으로는 코로나 바이러스가 이제 시작되고 죽은 그보다 더 오래됐다고 하지만 100일이 됐는데 뉴욕은 이제 그 플랫한 상태가 돼서 내려갈 수도 있고요. 이제 사람들은 바이러스보다 이게 금방 끝나지는 않겠지만 돈 걱정을 더 많이 합니다. 처음부터 예상을 했었던 일이고, 그래서 4월 달에 그 렌트비요, 아파트먼트 렌트비를 못 내신 분들이 4월 5일까지 몇 %인가요? 3명 가운데 1명입니다. 3명 가운데 1명, 69%만 냈다고 하는데 이게 3월 달에는 81%가 냈고요. 2019년에도 조금 비슷했습니다. 전국 다세대 주택위원회 랜드로드 그룹하고 이제 부동산 데이터 회사 뭐 다 여러 가지 자료를 합쳐서 오늘 아침에 그 월스트리트저널이 보도를 한 내용입니다. 그런데 아파트먼트 렌트비를 못 내신 분들께서는 아직까지는 뭐 연방 정부라던가 주 정부의 보조도 있고 또 그 아파트먼트도 마찬가지로 만약에 그 빌딩 주인이요, 아파트먼트 주인이 연방 정부 프로그램으로 융자를 갖고 계신다면 캐시로 다 산 사람이 아니라면 그렇다면 어느 일시적인 그 일반 그 반창고와 같은 뭐 몇 개월 이런 것은 걱정이 없지만 그 다음에는 큰 문제가 되잖아요. 그리고 이번 조사는 아파트먼트 그것도 이제 그 정부의 보조를 받거나 아니면 또 이제 저소득층이 사시는 그런 아파트먼트가 아니라 중간층 약간 이상인 하이엔드까지 그런 아파트먼트 렌터들을 대상으로 조사를 한 거기 때문에 실제로는 이것보다 더 나쁠 수도 있고요. 일반 주택, 개인 주택 전혀 여기에 넣지 않았거든요. 공공주택도 포함하지 않았고요. 그래서 당분간은 렌터도 쫓겨내지 않고 랜드로드도 괜찮겠지만 이게 당분간이지 지난주에 실업수당을 새로 청구한 사람이 660만 명이나 되고 점점 더 늘어난다면 근본적인 그 대책이 되지 않기 때문에 그리고 전체적으로는 렌탈하는 그 유닛의 3분의 1만이 정부가 지원하는 프로그램으로 그 빌딩 오너 랜드로드들이 융자금을 갖고 있거든요. 그 페니맥, 프레디맥 뭐 이런 프로그램을요. 그렇기 때문에 그런 경우는 이제 지난달에 의회에서 승인한 패키지 프로그램 안에 들어가지만 실업수당 청구자가 더 많아지면서 사람들이 내가 이 돈으로 빵을 사 렌트비를 내 할 때 빵을 먼저 사는 사람들이 당연히 많을 테고 랜드로드들도 힘들어질 테고요. 그러면 전체적으로 이게 부동산 마켓에 영향을 미치고 특히 이제 커머셜 마켓에 영향을 미치고 이 부동산 커머셜 마켓에서 끝나는 것이 아니라 이제 그 부동산 관련 주식 같은 것들 있잖아요. 그런 것까지 다 도미노 될 수 있다 하는 경고가 나온 거죠. 그리고 스몰 비즈니스 융자 지난주 금요일부터 시작했던가요? 언제부터 시작했죠? 아무튼 지금 순조롭지 않은 것 같은데 처음에는 모든 일들이 다 그렇죠. 처음에 이제 뭐 헬스케어가 됐건 무슨 일이건 자그마한 직장에 그 출근을 한다 할지라도 처음에는 어저스트하는 기간이 필요하잖아요. 그래서 지금부터는 조금 나아질 것이라고 생각을 하고 지난번에 그 3차 경기 부양책 내지는 뭐 경기 구제책에 따라서 스몰 비즈니스에 3억 5천만 달러 이 정도의 돈이 그 지급이 되도록 책정이 됐지만 그것이 작다 해서 지금 백악관이나 의회에 민주당, 공화당 할 것 없이 전부 우리 더 하겠다라고 얘기하니까 조금 더 안심하셔도 될 것 같고요. 그리고 뭐 이거 뭐 영어고 준비하기 힘들고 생각하시지 말고 당연히 준비하시겠지만 모든 분들 모든 준비를 그 기금도 더 늘린다고 하니까 하시고요. 그리고 굉장히 슬픈 내용을 또 하나를 전해드리게 됐습니다. 로스앤젤레스 그 보건국장이 카운티 보건국장이 얘기를 했는데 이게 LA 카운티 보건국장뿐만이 아니라 미 전국적으로 마찬가지거든요. 양로병원이나 어떠한 양로시설에 어머니, 아버지, 할머니, 할아버지가 계신 분들은 그분들을 가능하면은 집으로 모시십시오. 또 재택근무하시는 분들이 많으시니까 꼭
집으로 모시십시오. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 이 바브라 페러, 닥터 바브라 페러 LA 카운티 보건국장뿐만이 아니라 캘리포니아주 롱텀 케어 메디슨 협회, 이 협회는 이제 의사, 간호사, 또 이렇게 양로병원 등에서 일하고 계신 분들 다 대변하는 협회인데, 거기에 이제 마이클 와서먼이라는 닥터가 회장입니다. 그 회장도 같은 얘기를 하고 있거든요. 가만히 안 봐도 기억이 확 납니다. 두 케이스가 다 워싱턴에서였었는데, 워싱턴에서 미국에서 처음에 확진자가 나온 것도 우한 지역을 방문했었던 사람이고, 그리고 커클랜드라는 곳의 양로병원에서 직원들이 뭐 30몇 명이었었죠. 47명. 그리고 양로병원에 계신 분들 3분의 2 감염이 돼서 결국은 그 한 군데 양로병원에서 35분이 숨지셨습니다. 그리고는 계속 들려오는 소리가 양로병원이 나이 드신 분들이 많고, 나이 드신 분들은 어디가 편찮으신 분들이 많고 하니까 당연히 그렇게 되는 거죠. 로스앤젤레스 카운티에서도 뭐 사망자 173명까지를 기준으로 할 때 양로병원에서 숨지신 분이 35명이거든요. 거의 5분의 1 정도입니까? 36분이군요. 너싱홈, 또 어시스티드 시설에서 숨지신 분들이요. 그렇지만 여기서도 또 하나 주의를 하셔야지 될 것이, 만약에 어머니, 아버지, 할머니, 할아버지가 치매에 걸리셨다거나 아니면 굉장히 심각한 병이시기 때문에 그런 분들은 마음은 집에서 모시고 싶어도 집에서 모시기 힘들다는 분 얘기를 하시고요. 그래서 캘리포니아 롱텀 케어 메디슨 협회의 닥터 마이클 와서먼 씨가 얘기를 하기를 이렇게 얘기를 합니다. 만약에 내 어머니나 할머니가 양로시설에 살고 계시다면은 나는 주저없이 우리 집으로 모시겠습니다. 나 같으면 그렇게 하겠습니다 하면서 그 양로시설이 얼마나 좋든지 상관없습니다. 그러니까 한 달에 우리 부모님 내가 $5,000나 내는데 이거 상관없다는 얘기입니다. 앞서 말씀드린 나이 드신 분들, 원래 병이 계셨던 분들, 그리고 확산이 굉장히 빠르기 때문에 가능하신 분들은 모두 집에서 모시라 하는 얘기고, 미국의 대부분의 양로시설이 다 마찬가지라는 얘기입니다. 도전을 받고 있다는 얘기죠. 시설이 좋거나 나쁘거나 의료진들이 훌륭하거나 훌륭하지 않거나 시간 차이지 코로나 바이러스는 모든 양로시설에 들어갑니다. 나중에 뭐 시차만 있다는 얘기예요. 이게 제가 하는 얘기가 아니라 보건당국과 미국 캘리포니아 롱텀 케어 메디슨 협회의 회장이 하는 얘기입니다. 그리고는 이제 LA에서 점점 더 마찬가지죠. 엊그제 리버사이드 카운티에서 셰리프가 밖에 나갈 때 얼굴 가리게 마스크를 하지 않으면 체포도 하고 $1,000 벌금을 물리게 하겠다 하는 것을 발표를 하니까 미국에서 모든 주에서 전부 보도를 하고 있거든요. 로스앤젤레스도 반드시 이것은 의무입니다. 여러분께서 하고 싶으시든지 하고 싶지 않으시든지, 예전에 안전벨트 처음에 멜 때 그랬잖아요. 저도 자동차 운전할 때 안전벨트 처음에는 제가 뭐 집안 여러 가지 사정상 운전을 일찍부터 하기 시작했거든요. 18살 때부터 17살부터 운전을 하기 시작했습니다. 한국에서. 그런데 그때는 그렇잖아요. 무슨 한참 뒤에 쇳벨트가 나왔지만 뭐 이런 걸 쇳벨트를 내가 스틱부터 한 사람인데, 그렇게 생각하시지 마시고 이것은 의무입니다. 다른 사람을 위해서도 나를 위해서이기도 하지만, 그래서 얼굴 가리개는 이제는 꼭 하셔라 하는 것이고, 어제 공중위생국장이 그런 발표를 했잖아요. 사람들이 스테이 앳 홈이라든가 소셜 디스턴싱을 아주 잘해서, 그래서 이게 우리가 처음에 생각했었던 것보다 10만 명에서 24만 명 사망자가 아니라 10만 명 미만이 될 수도 있겠다. 8월 말까지는 뭐 8만 몇천 명 정도가 될 수 있겠다라고 얘기를 하니까, 또 바로 데브라 벅스 공화당이 아니라 백악관에 이 사람은 공화당 민주당 다 일했었던 분이에요. HIV 바이러스 그때부터. 앤토니 파우치 박사도 마찬가지고요. 그래서 안심할 단계가 아니다. 스테이 앳 홈이라든가 소셜 디스턴싱 굉장히 더 많이 지켜야지 된다. 그런 얘기를 했고요. 안심하지 말아라 하는 얘기예요. 또 언제쯤 우리 아이 학교에 보냅니까? 이게 미 전국에서 굉장히 부모님들께는
중요한 이슈잖아요. 로스앤젤레스를 포함해서 많은 교육구에서 가을 학기까지는 그냥 이번 학기는 일단 집에서 있어야지 된다라고 얘기를 하고 있고, 그 백악관의 태스크포스의 최고 그 장이 자르가 마이크 펜스 부통령이죠. 마이크 펜스 부통령이 그런 질문을 받자 답변을 하기를, 아무튼 이 코로나 바이러스가 잡혀야지 자녀분들을 학교에 보낼 수 있는 거니까 안전하게 우리는 빨리 잡도록 최선을 다하겠습니다 라고 얘기를 했더니 파우치 박사가, 앤서니 파우치 박사가, 엘러지 전염병 연구소의 소장이 옆에서 우리 딸이 선생인데요, 티처인데요, 똑같은 질문을 저에게 합니다라고 얘기합니다. 이분이 딸 부자예요. 딸만 셋 있는 사람이에요. 똑같은 질문을 저에게 합니다 하면서, 지금 이 추세로 나간다면 장담을 할 수는 없습니다. 그러나 가을경에는 학교가 개학을 할 수도 있습니다. 그렇지만 예전의 학교와는 달리 학교에서도 역시 뭐 소셜 디스턴싱 같은 것을 할 수도 있고요. 많이 달라진 모습으로 할 수 있을 겁니다. 그 전에 우리는 지금 테스트도 하고 해서 또 여러 가지 그 항체 실험도 하고 해서 이 정도면 되겠는가? 학교를 개학을 해도 하는 것을 꾸준히 일할 겁니다라고 얘기를 하지만 장기적인 전망을 하라고 하면 아무도 할 수 없죠. 홍콩과 대만 같은 데가 처음에 얼마나 잘했습니까? 그런데 잡았다가 다시 홍콩이 국제 도시니까 그 세계 다른 나라에서 방문객도 오고 하는 상태에 다시 싱가포르 같은 데도 학교 문을 닫았고요. 대부분의 비즈니스도 또 문을 닫게 됐잖아요. 한국도 사회적인 거리 두기를 조금 확대하는 이런 형태이기 때문에 오죽하면 백악관에서 코로나 바이러스를 잡는 특별 전담반에도 감염자가 나왔습니다. 이 특별 전담반이 아주 규모가 크겠죠. 그런데 공급 체인 부서의 스텝이랍니다. 연방재해청 빌딩에서 일을 하는, 그래서 연방재해청 컨퍼런스 센터도 재택근무를 했고요. 이 스텝이기 때문에 이 스텝이 혹시 대통령이나 부통령이나 누구 앤서니 파우치 박사나 가까이 간 적 없어? 이런 것도 지금 전부 체크업하고 있고요. 이 공급 체인, 서플라이 체인 부서가 무엇을 하는 것이냐 하면, 이 코로나 바이러스에 대해서 물건이요. 그 물건이 그 기구, 그 호흡기가 됐던가 여러 가지 그 서플라이를 확보를 해서 배분을 하고 쉬핑하는 것까지 다 포함해서 하는 그런 부서입니다. 보리스 존슨 영국 총리가 이틀이나 중환자실에 있었지만 아직 그 호흡기는 쓰지 않았고 산소 공급은 받았다라고 얘기하는데, 그와 마찬가지로 미국에서도 이 코로나 바이러스의 총책을 맡고 있는 그 부서에서도 감염자가 나왔다. 노멀 상태로 돌아가려면 굉장히 한참 있어야지 될 것 같다. 소셜 디스턴싱은 적어도 몇 개월은 지속된다고 말씀드릴 수 있고요. 스포츠 게임도 어제 그 야구를 말씀을 드렸습니다만은 관중 없이 지금 야구에서 메이저리그에서 생각을 해보고 있다는, 그러나 일반 로컬에서는 그 가을까지는, 땡스기빙까지는 스포츠 큰 게임도 전부 그 막는, 그때라도 스포츠 게임이 열려진다면 그러면 땡스기빙 데이 때 땡큐 하는 거죠. 라디오 서울 방송 오늘의 미국 듣고 계십니다. 네, 오늘의 미국을 지금 보니까 메릴랜드 주에서도 듣고 계시고, 시애틀 말씀드리니까 시애틀은요, 처음엔 그랬지만 우리 인스키 주지사가 얼마나 잘해서 지금은 괜찮습니다. 다 알고 있습니다. 오늘의 미국 듣고 계신 분들, 그리고 이제 버니 샌더스 후보를 사퇴하고 조 바이든 후보를 공식 지지하는, 공식이라고 말하긴 그렇지만 지지하는 그런 그 연설을 집에서 했는데, 그 뒤에 어떤 분은 2020년에도 트럼프 대통령이, 어떤 분은 바이든이다, 이렇게 서로 의견들이 다 다르니까요. 지금 주식시장 널뛰게 하는 모습 조금 보이고 있고, 어제도 처음에 올라가다가 나중에는 조금 약간의 0.몇 %의 마이너스로 마감을 했으니까, 그만큼 지금은 608포인트 오름세인데 그 널뛰기를 하는 거죠.
안정적이지 않은 거죠. 그래서 최근에 리바운드 한 것이 베어마켓의 시작이다. 노노노노노노노노. 너무 이른 얘기고요. 그리고 아마 지금 제가 이제 뉴스가 갑자기 그 버니 샌더스 후보의 그 사퇴 말씀을 드리느라고 준비했었던 것을 다 하지 못하게 됐거든요. 그래서 어떤 것을 하는가 하는데 여러분들께서 관심 갖고 계신 부분이 그 부분인 것 같아요. WTO 세계보건기구 트럼프 대통령이 어제 너무 늦게 경고를 해서 일이 이 지경이 됐다 비난하면서 우리가 그 돈을 동결할 수도 있다라고 얘기하는 그 부분을 전해드리겠습니다. 지금까지도 WTO를 많은 그 트럼프 대통령의 지지자들이 비난을 해왔습니다. 중국 말만 듣는다. 왜냐하면 중국에서 가장 큰 돈을 받아서 그렇진 않습니다. WTO에 돈을 가장 많이 지원하는 국가는 미국입니다. 그래서 우선 WTO가 한 것을 말씀드리면 1월 30일에 위험하다고 경고를 했어요. 그리고 세계적인 전염병이라고 얘기한 것은 3월 며칠이었죠. 3월 11일에 세계적인 유행병을 선언을 했는데 그때는 114개국에서 이미 확진자가 나왔을 때고 1월 30일 위험하다고 경고했었을 때가 미국 질병통제국이 워싱턴주에서 확진자가 있다고 발표하고 열흘 뒤입니다. 한국이랑 이제 같은 날짜인가 하루 차인가 그렇잖아요. 확진자 나온 게. 그런데 중국은 세계보건기구에 12월 31일에 이런 것을 알렸고 그래서 세계보건기구가 중국과 일을 하는데 1월 14일까지도 중국은 그 전에는 다른 나라가 없었으니까요. 사람과 사람 사이에는 감염되지 않는다라고 얘기를 했고 그러자 대만 같은 나라가 세계보건기구에 이거 불안하다. 이거 말이 안 된다라고 얘기를 해서 결국은 이제 3월 11일에 세계적 유행병을 선언을 하고 이것에 대해서 트럼프 대통령이 비난을 하는 겁니다. 세계보건기구가 잘했어야지. 그런데 트럼프 대통령이 세계보건기구의 말을 들었을지는 좀 의문이 가는 부분이고요. 트럼프 대통령은 세계보건기구가 3월 11일에 유행병을 선포를 하고 1월 30일에 위험하다고 경고를 하고 이태리 같은 나라는 즉시 immediately 중국에서 오는 사람을 막았는데 트럼프 대통령도 빨리 막은 편이죠. 그러나 1월이 아니라 2월 2일까지 며칠 기간을 뒀습니다. 먼저 발표하고 일요일 자정부터 시행한다 했었잖아요. 그리고 3월 11일에 세계 유행병이 선언되고 나서도 미국은 이틀을 더 있다가 3월 13일에 비상사태를 선포를 합니다. 그런데 어제 제가 시간이 없어서 못 전해드렸는데 피러 나바로라는 중국 굉장히 싫어하는 그 무역 자문이 1월 달과 2월 달에 트럼프 대통령에게 중국의 그 코로나 바이러스가 미국 세계적인 전염병이 돼서 1월 달에는 미국에서도 50만 명이 숨질 수 있다. 2월 달에는 100만 명이 숨질 수 있다. 그러니까 빨리 중국 사람 오는 것을 막아야 된다라고 얘기를 했다고 하고 트럼프 대통령은 보고서를 썼다고 하고 얘기가 아니라 트럼프 대통령은 그 보고서 못 봤다고 하고 아무튼 그래서 트럼프 대통령이 세계보건기구가 늦게 했기 때문에 이 모양이다. 미국도 이렇게 얘기를 하는데 글쎄요. 지금에 와서 사실은 별로 일을 해결하는데 중요하지 않다고도 볼 수 있는 것인데 미국 대통령이 세계보건기구를 믿는 사람도 아니고 또 팍스도 마찬가지예요. 3월 10일까지 감기다. 대통령과 똑같이 갔죠. 그런데 그 팍스의 사주인 루퍼트 머덕은 본인 생일 파티 다 준비해 놨다가 1월 달부터 미리 다 알고 있었답니다. 그래서 이제 팍스 정도가 되면은 세계적인 정치인이나 모든 사람들로부터 자문을 받으니까요. 아버지 생일 파티 취소했다는 거 아니에요. 팍스에서는 계속 이거 감기다 아무것도 아닌데 왜 그래 이렇게 얘기할 때 우리 아버지 사람 모이는 곳에 있으면 안 될까 봐 베레어에 아주 좋은 집이 있는데 저는 그런 부분이 팍스가 싫습니다. 본인들은 생일 파티 89세 생일 파티도 이런 내용을 알고 안 하면서 방송에서는 션 해니티나 로라 잉그레엄이나 아니면 많은 사람들이 전부 이거 아무것도 아니라고 얘기를 하고 트럼프 대통령도 그때까지 아무것도 아니라고 했고 1월 달에 이미 우린 다 잡았어. 아무것도 아니야. 2월 달에는 미러클이 일어나서 사라져버릴 거야 하는데 WTO에만 그렇게 얘기하기는 좀 민망하지 않느냐.
그리고 기금 홀더한다는 것도요. 지금 번역본에는 기금 홀더한다까지만 나왔는데 제가 어제 그 브리핑을 쭉 보니까 그렇게 얘기를 하던데요. 처음에는 홀더한다 했어요. 세계보건기구에 가장 돈을 많이 주는 국가니까요. 그렇게 한다고 하다가 기자들이 계속 또 물어보니까 No, 내가 언제 그렇게 얘기했어? I didn't. I said we are going to look at it. 우리가 그렇게 하는 것을 한번 뭐 보겠다는 것이었어. We are going to investigate it 하고 얘기를 했거든요. investigate it. WTO가 제대로 했는지 조사해보겠어? 이렇게 얘기하다가 그러다가 또 나중에는 but we will look at ending funding 이렇게 얘기하니까 대통령의 얘기가 똑같은 자리에서도 기금을 중단한다고 했다가 아니라고 했다가 또 한다고 했다 알 수 없다 하는 얘기고요. 아무튼 그 부분은 그렇게 말씀을 드리고요. 또 하나는 어제는요. 그 민주당의 주 하원 의원입니다. 그 미시건주의 주 하원 의원이 캐런 윗셋이라는 여성인데 3월 31일에 코로나 바이러스에 걸려서 본인은 사실은 몰랐는데 트럼프 대통령이 얘기했었던 크로리킨이라는 얘기를 듣고 남편과 같이 의논을 해서 크로리킨을 자신은 그 치료로 회복이 됐다. 이렇게 얘기를 했고요. 아직도 이 내용은 그 논쟁이 되고 있는 겁니다. 그런데 그게 효능이 있을 수도 있지만 거듭 말씀드리지만 이런 결론은 정치인이 내리는 게 아니라 그 의학자나 과학자가 내려야지 되고 그러기에는 그 많은 큰 표본의 조사 그리고 그 어떠한 그 컨트롤드 되는 그룹이라고 얘기를 하는데요. 왜냐하면 커피 회사에서 자금 받아서 연구하면 그 연구 조사 결과는 커피가 심장병에 좋다, 당뇨병에 좋다 다 그렇게 나오잖아요. 그러니까 그런 것과 상관없이 컨트롤하는 그룹이 하는 게 필요하다. 이게 이제 의학계의 얘기이고요. 또 사람이 회복될 때는 여러 가지가 있잖아요. 이 사람이 중환자실에 제대로 들어갔는가, 의사와 간호사가 적절한 조치를 취했는가, 평소에 먹고 있던 약이 있는가 없는가, 뭐 이런 그 모든 것들. 그리고 어차피 코로나 바이러스의 치사율은 지금까지 그 적게 1몇 %에서 10%이고 그 치사율에 걸리는 사람도 확진자 100% 가운데서 20%만 병원에 가죠. 그 사람들 가운데서 치사율은 1몇 %에서 10%다. 크로리킨에 대해서 그런 빅뉴스가 있었고요. 오늘 뉴스 준비한 거 많이 못하게 되겠네요. 라디오 서울 방송 오늘의 미국 듣고 계십니다. 네, 뭐 중요한 내용들이 많이 있었는데 우리가 이제 스몰 비즈니스 업주들께서 그 받으실 돈을 포함해서 일반 사람들 지난번에 의회에서 통과한 그 경기 부양책 내지는 경기 구제책에 따른 그 돈을 감찰할 사람이 있어야지 되잖아요. 지난주에 이제 공화 민주 양당에서 다 합의를 해서 국방부의 감찰관이 감찰을 하기로 결정을 했습니다. 그런데 이 감찰관이 그 글렌 파인이라는 사람인데 한 12년 정도 그 감찰관으로 일했거든요. 클린턴 때 시작해서 공화당인 부시를 거쳐서 오바마를 거쳐서 다시 그 트럼프 대통령 지난 3년 동안도 감찰관으로 일했는데 트럼프 대통령이 이 사람이 부적절하다 하면서 다른 사람으로 연방 환경청의 감찰관이 겸직을 하도록 바꿨고요. 요즘 어떠한 이런 중요한 것을 딱 그 오버사이징하는 감찰하는 그런 사람들을 많이 지금 뭐 내치고 이런 것들이 조금 있어요. 그 트럼프 대통령이. 그리고 그 해군 대장 대행이요. 해군 함장을 해고시킨 결국은 그 해군 대장 대행은 어제 사임했습니다. 그 여론 자체가 군인들 사이에서나 일반 사이에서나 그 함장 편이 더 많았던 것이죠. 그리고 원래는 그 본인이 그 함장에게 쭈삣하게 뭐 이렇게 말했던 것도 사과 안 하려고 했는데 국방부에서 이거 안 되겠다 싶어서 사과하라고 해서 사과했다고 하고요. 사임해서 사임이 받아들여졌다고 말씀을 드리고요. 일단 이 말씀부터 드리고 할까요? 네. 오늘의 미국은 전문가가 추천하는 이민법, 가정법 전문 제인정 종합법률사무소 언제 어디서나 내 맘대로 골라보는 한국TV 공동폰이었습니다. 10시에 좋은 아침 좋은 하루 방송됩니다. 뉴욕 주지사가 하루에 어제 779명이 숨졌는데
아직도 완전히 수그러들지는 않고 있다고 하고, 타이레놀이 지금 많이 모자라다고 하잖아요. 사람들이 비상약으로 사놓느라고. 그러더니 결국은 존슨앤존슨에서 잠시 모자랄 수도 있다는 얘기 했고요. 또 그 미국의 정보국이 파악하기는 11월 달이 되면은 중국 우한에서 다시 이 바이러스가 시작이 돼서 12월이 되면은 미국도 힘들 수도 있다라고 얘기를 하고 있는데, 지금 11월, 12월 걱정할 만큼 체력이 있는지 모르겠어요. 지치니까 가능한 한 잘 드시고, 평소에 고기 드시지 않던 그런 분들도요, 고기 한 근 끊어다가 그 묵국 시원하게 끓여 드시고요. 등 따스고 배부르게 잘 드세요. 체력이 있어야지 우리가 이 어려운 시기를 함께 견디죠. 강희신이었습니다.